मी जेनोचे फाउंडर श्रीपाद अष्टेकर यांना विनंती करते की या इव्हेंटचा उद्देश काय हे त्यांनी सगळ्यांना सांगावं. जेनोचे फाउंडर श्रीपाद अष्टेकर. नमस्ते मुंबई. आपले लाडके मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, सगळ्यांतर्फे स्वागत. सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर टू एव्हरीवन फॉर द हिंदू न्यू इयर. We welcome all the athletes and creators across the globe to Mumbai. Mumbai is hosting World Esports Cup. Sir, this inspiration we got from Honorable Prime Minister's Waves function which happened last year in the same month in BKC, and that landed to Davos cold morning to sign the MOU with you. In the MOU you asked me a specific question, is it gaming? So no sir, it's not gaming. It's a e-sport. It requires skill, strategy and planning. And second part you are asking ki what is the काय plan आहे. Plan was to deliver within 100 days a jump start to start the ecosystem for the esports and AVGCXR. So here in 4 days we will be culminating around 2 games, which is Dota 2 and Clash Royale, where 20 countries, 110 participants were supposed to come, but 70 has arrived because of the global situation. And we are doing this in the front of the arena, and we are doing online contest for orange creators across the Maharashtra, where more than 75 influencers are participating in each category. There are 10 categories, and the declaration will be democratic as per the followers and the engagement online. So this is the purpose, sir. Thank you everyone. Thank you Paul for coming to India and doing a great show with us. Thank you Maharashtra Tourism for supporting this initiative. Thank you Kaustubh for great support always. I'll ask Paul to speak Paul, if you can. I'd like to request Mr. Paul to say a few words about the global esports ecosystem. Mr. Paul. Honorable Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, distinguished ministers and leaders from around the world, members of our Global Esports Federation Board, leaders of our member federations from around the world, athletes of the world, partners and friends joining us from every corner of the globe. Namaskar, good evening. Mr. Chief Minister, it's a profound honor to stand here tonight in Mumbai, one of the great global cities of the 21st century. And in your distinguished presence, whose leadership continues to position Maharashtra as the center of innovation, opportunity, and global engagement. On behalf of the Global Esports Federation and our community of more than 180 member federations, I extend our deepest gratitude to the government of Maharashtra and the people of India for welcoming the world. But tonight is not just simply the opening of an event. Tonight marks the beginning of something far greater. India allows us to think bigger than we ever have before. A nation of extraordinary scale, of extraordinary youth, and a nation whose leadership has placed technology, innovation, and digital transformation at the heart of its national vision. The Global Esports Federation shares that vision. Because esports today is not simply about games. It's about skills, opportunity, and the future digital economy. More than 4 billion people around the world participate in gaming culture. This is one of the largest creative and technological ecosystems humanity has ever seen. And here in Mumbai, we see that future already taking shape. A city that has long been a powerhouse of sport,
culture, and creativity. A city that now stands at the intersection of technology, media, and innovation, from grassroots participation to global platforms, and from traditional sport to digital competition, from storytelling to next-generation digital ecosystems. Your Excellency, Mr. Chief Minister, Mumbai represents a new model for the world. A model where sport and technology converge, where innovation meets at scale, and where talent is transformed into global opportunity. Mumbai is not just hosting the future of esports, Mumbai is helping define the future of the global digital economy. And moments like this are never achieved alone. We extend our sincere gratitude to our valued partners here in India, and in particular to eFlag and its founder, Shripad Ashtekar, and the leadership for your vision, commitment, and belief in bringing these games to life. And to my colleagues of the Global Esports Federation Board, and our Vice President, Dr. Melita Moore, Chair of our Coordination Commission, thank you for your exceptional stewardship, precision, and dedication in guiding these games from vision to reality. These partnerships remind us that when global vision meets local leadership, when innovation meets execution, and when ambition meets collaboration, extraordinary things happen. We are proud to begin a 10-year strategic partnership and an investment roadmap with India and in Maharashtra. Together with our partners in India, we will develop the next generation of digital athletes and creators, expand skills and careers in the digital economy, innovation across esports, technology, and media. This is a decade-long commitment because when India moves forward, the world moves with it. Your Excellencies, ladies and gentlemen, at the Global Esports Federation, we believe sport and culture have the power to inspire generations. And tonight it is my great privilege to make a special announcement. Earlier this year, during the Olympic Winter Games in Milano Cortina 2026, we had the honor of sharing our vision for the future of esports with one of the most beloved figures in global culture. An artist, a humanitarian, a martial artist, and a storyteller whose career has inspired generations across every continent, and a man whose life has inspired millions around the world, a true living legend. It is therefore my great honor to announce that the remarkable Jackie Chan will serve as ambassador of the Global Esports Games. Jackie Chan's career represents courage, creativity, and perseverance, values shared by every athlete competing here tonight. And that value will inspire the next generation of digital competitors around the world. Please join me once again in congratulating Jackie Chan. The Global Esports Games have traveled across the world from Singapore to Istanbul, to Riyadh, and tonight we take a giant step forward to our 4th Global Esports Games here in Mumbai. And now, in the spirit of friendship amongst nations, innovation, and limitless creativity of the digital generation, it's my great honor, Mr. Minister, Mr. Chief Minister, it is my great honor and privilege to declare the Global Esports Games Mumbai officially open. Let the games begin. थँक यू मिस्टर पॉल. मला सीएम सरांना खरं तर आता पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे. सर, तुमचा प्रेफरन्स काय असेल? तुम्ही काही शब्द शेअर कराल का? एक फायर चॅट सारखं करूया. व्हॉट एव्हर, म्हणजे फायर चॅटच चालेल. कारण काही कॉन्टेंट क्रिएटर्स आहेत ज्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत, तर मी तुमची अनुमती असेल तर खाली जाऊन त्यांना विचारू. जरूर. वाह, तयार आहेत का कॉन्टेंट क्रिएटर्स?
माझ्याकडे एक यादी आहे, मी त्यातली नावं घेते. मला अजून सगळ्यांचे चेहरे दिसत नाहीयेत. यातलं पहिलं नाव आहे नील साळेकर. आलाय का नील? गाइज, जस्ट नील थिंग्स. खूप वाईट जोक मारणार आहे, पण जस्ट आस्क युअर क्वेश्चन. नमस्कार सर. मला एक असा कॅज्युअल प्रश्न होता तुमच्यासाठी की तुमच्या मुलीनी जर असं ठरवलं आणि तुम्हाला सांगितलं की मला गेमिंग मध्ये करिअर करायचं तर तुमची परवानगी असेल का? 100% परवानगी असेल आणि ती जे काही करेल त्याला माझा पूर्ण सपोर्ट असेल. आणि ती जर काही कंटेंट क्रिएट करेल तर पहिला सबस्क्रायबर मी असेल. आणि निश्चितपणे मी तर असं म्हणेन की मी तिला एकच गोष्ट सांगेल की कुठलंही करिअर केलं तरी मेहनत महत्वाची असते. सो म्हणजे तिला मेहनत करणं हे महत्वाचं असेल. धन्यवाद सर, धन्यवाद. वा वा, क्या बात है. पहिलाच प्रश्न अप्रतिम होता. आता दुसरं नाव माझ्याकडे आहे करण सोनावणे याचं. जोरदार टाळ्या. मला खात्री आहे खूप फोकसनी तू तुझा प्रश्न तयार ठेवलेला असणार आहेस, बरोबर? नमस्कार सर. पहिलं तर तुम्हाला गुढीपाडवाच्या आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. येस. सो माझा प्रश्न असा आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे कारण आता सध्याच मी बिग बॉस मराठीमध्ये जाऊन आलोय आणि मला तुम्हाला हा प्रश्न विचारायचा आहे की बिग बॉस सारखा आम्हाला 24/7 सीएमओ ऑफिस मधून भविष्यात लाईव्ह स्ट्रीम बघायला भेटेल का? बिग बॉस मध्ये ड्रामा आहे, सीएम ऑफिस मध्ये डिसिजन आहे. ड्रामा 24/7 बघू शकता, डिसिजन मेकिंग 24/7 तुम्ही पाहू शकणार नाही. बट आय एम व्हेरी ओपन फॉर लाईव्ह कास्टिंग द एंटायर डिसिजन प्रोसेस. बट मोर दॅन दॅट मला असं वाटतं की आपण जे मोठे मोठे चांगले प्रोजेक्ट्स करतो, जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्णय करतो, हे जर लोकांना लाईव्ह प्लॅटफॉर्मवर अवेलेबल असले तर ते अधिक चांगले असेल. सो तुम्ही आता जे बोललात त्यातनं माझ्या डोक्यात हे घुमतंय की काही प्रोजेक्ट्स तरी आपल्याला लोकांना लाईव्ह दाखवता येतील का, 24/7 त्याचं वेबकास्टिंग करता येईल का, हा आपण नक्की प्रयत्न करू. धन्यवाद सर. थँक्यू. वा वा, थँक्यू थँक्यू करण. पुढचं नाव आहे समीक्षा टक्के. हाय समीक्षा, वेलकम. तू पण तयार आहेस तुझ्या प्रश्नाबरोबर? हो, माझा थोडा सिरियस प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. टॉप क्रिएटर्स जे आहेत ते सध्या खूप थ्राईव्ह करतायत, पण मिड क्रिएटर्स आणि जे कॉन्टेंट चालू करतायत तसे क्रिएटर्स त्यांना अजून स्ट्रगल, म्हणजे आम्ही सगळे स्ट्रगल करतोय. तर ब्रँड आणि क्रिएटर मधला जो गॅप आहे तो ब्रिज कसा होईल आणि त्यासाठी व्हायरल कॉन्टेंट जो आम्ही बनवतो तो वायबल इन्कम मध्ये ट्रान्सफर कधी होणार आहे आणि त्यासाठी आपण काही पॉलिसीज विचार करताय का? निश्चित. इनफॅक्ट नुकतंच माझी एक मीटिंग युट्यूबचे सीईओ नील मोहन यांच्याशी झाली आणि त्या मीटिंगमध्येही आम्ही हाच विचार केला की आपल्याला क्रिएटर्स आणि ब्रँड्स कसे जवळ आणता येतील, क्रिएटर्स करता अधिक चांगली इकोसिस्टम कशी तयार करता येईल आणि ही जी जर्नी आहे फ्रॉम व्ह्यूज टू व्हॅल्यू, ही जर्नी आपल्याला कशी चार्ट आउट करता येईल. सो निश्चितपणे त्या संदर्भात आपल्याकडे आपण आपली AVGC पॉलिसी केलेली आहे आणि त्या पॉलिसीमध्ये अनेक गोष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चरशी रिलेटेड तर आहेतच, पण त्याशिवाय आपल्याला ही जी एक मोठी क्रिएटर्स इकॉनॉमी आहे, या क्रिएटर्स इकॉनॉमीमध्ये आपल्याला मिनिंगफुल कॉन्ट्रीब्युशन कसं देता येईल आणि त्या दृष्टीनं वर्ल्ड क्रिएटर्स जी एक इकॉनॉमी आहे त्याच्यामध्ये आपले क्रिएटर्स हे कसे त्याचा पार्ट होऊ शकतील. जसं तुम्ही सांगितलं की एक लीग आहे, या लीग मधले लोक तर त्याचा पार्ट आहेत, पण आज अगदी छोट्यातल्या गावातल्या छोटासा व्यक्ती देखील मोठा कंटेंट क्रिएटर होतो, पण तो थोडा ब्रँड्सपासून दूर राहतो. तर त्याचं कनेक्शन करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि सरकार नक्की त्याकरता प्रयत्न करत आहे. थँक्यू सो मच सर. आणि तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या आणि नूतन वर्षाच्या थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद. वा. पुढचं नाव आहे अथर्व सुदामे.
हॅलो नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. सर माझा प्रश्न आहे की आता एव्हीजीसी सेक्टर जे आहे ते आता खूप मोठं होतंय, पण स्टुडंट्सला तरी एक प्रश्न असतो की नंतर जाऊन काय करायचं. त्यांच्यासमोर एखाद दुसराच कोर्स असतो, मेडिकल, इंजिनिअरिंग असंच असतं. तर त्याच्यासाठी सरकार असं काही करू शकतं की तो पण कोर्स उपलब्ध करू शकतं ज्याच्याकडून त्यांचा पाथ क्लिअर होईल. ते मला असं वाटतं अथर्वनी अगदी योग्य प्रश्न विचारलेला आहे. कारण आपल्याकडे अजूनही म्हणजे एवढी मोठी क्रिएटर्स इकॉनॉमी तयार होते. एक प्रकारे आपला यूथ खूप मोठ्या प्रमाणात अट्रॅक्ट होतोय, पण फॉर्मल एक त्याला जो शेप द्यायला पाहिजे एज्युकेशनमध्ये तो आपण फार देऊ शकलो नाही. आणि म्हणूनच आपल्या देशाचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी मागच्या वर्षी महाराष्ट्राला वेव्ज होस्ट करायला दिला. आणि वेव्सच्या माध्यमातून म्हणजे एक महत्वाची गोष्ट जी झाली की जसं आपल्याकडे IIT आहे तसं आता आपल्याकडे IICT सुरू झालं, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी. आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी हे आपलं हब आहे की जे अशा प्रकारच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीमध्ये जो एक ह्युमन रिसोर्स आपल्याला लागतो किंवा जे ट्रेनिंग लागतं किंवा त्याकरता जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं अशा सगळ्या गोष्टीची इकोसिस्टीम ते तयार करेल. आणि त्याचा उपयोग आपण हब म्हणून करू आणि त्याचे स्पोक्स वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण तयार करू. सो या हब अँड स्पोक मॉडेलमुळे तुम्ही जो आता प्रश्न विचारला की आपल्याला पुढच्या काळामध्ये एखाद्या मुलाला असं वाटलं की करिअर या क्षेत्रात करायचंय आणि त्याकरता जे काही एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड आहे तेही माझं या क्षेत्रातलं असलं पाहिजे. सो दॅट इज नाऊ व्हेरी मच पॉसिबल आणि ते आपण करतो. थँक्यू सर. वा. पुढचं नाव आहे श्रीमान लेजंड. हॅलो वेलकम. तुमचा प्रश्न. नमस्कार सीएम सर, गुढीपाडव्याच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला. येस थँक्यू. तर आता मला गाड्या चालवायला पण आवडतात आणि मी गेमर पण आहे. तर माझ्या डोक्यात असा प्रश्न आला की तुम्ही जसा गाड्यांसाठी समृद्धी महामार्ग बनवला आणि बरेच हायवे बनवतायत, तसा माझ्यासारख्या गेमरला त्याचा हायवे म्हणजे इंटरनेट आहे. तर मी बघतो की महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच खेड्यापाड्यांमध्ये, ग्रामीण भागामध्ये तेवढं पॉवरफुल इंटरनेट अजूनही नाहीये. तर आम्हाला लॅग फ्री सर्व्हिस आणि चांगल्या क्वालिटीची स्ट्रीमिंग कधी करायला मिळेल? निश्चितपणे मला असं वाटतं की हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि विशेषतः आय कॅन इमॅजिन की एखाद्या गेमरला जर लॅग आला तर काय परिस्थिती होईल. म्हणजे मला आठवतं की पूर्वी जेव्हा आपलं इंटरनेट सुरू झालं आणि त्यावेळेस एखादी वेबसाईट आपण डाउनलोड करायचो तर त्यावेळेस www टाईप केल्यानंतर ते लॅग जो यायचा तर त्याचं नाव वर्ल्ड वाईड वेबच्या ऐवजी वर्ल्ड वाईड वेट झालं होतं. तर तशा पद्धतीची परिस्थिती आता आमच्या गेमर्सलाही सहन करावी लागू नये याकरता अगदी शेवटच्या गावापर्यंत आपण फायबर घेऊन चाललो आहोत. जवळपास आपलं 70% काम झालेलं आहे. सो महाराष्ट्रामध्ये आज 40,000 गावं आहेत, 40,000. या 40,000 गावांमध्ये आपलं जी फायबर आहे ती आता पोचते आणि ती पोचल्यानंतर त्या ठिकाणी आपण चांगल्या स्पीडचं, चांगल्या बँडविड्थचं आपण त्या ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी जी आहे ती निश्चितपणे उपलब्ध करून देऊ. कारण हे खरं आहे की जसं गाडी करता हायवे आवश्यक आहे तसं तुमच्याकरता बँडविड्थ आवश्यक आहे. ती बँडविड्थ निश्चितपणे आपण देऊ. मी तुम्हाला अश्युअर करतो की येत्या 2 ते 3 वर्षात अगदी गावामध्येही एखादा जो कोणी ई स्पोर्ट्सवाला आहे, कोणी गेमर आहे, याच्यापैकी कोणी असलं तरी त्याला त्या ठिकाणी त्याची हार आणि जीत ही लॅगमुळे होणार नाही, ती त्याच्या स्किलमुळे होईल. पण देर विल बी नो लॅग. आम्ही 100% त्याला बँडविड्थ देऊ. थँक्यू सीएम सर. माझ्यासोबत सगळ्यांना उत्तरे भेटली. थँक्यू. थँक्यू सो मच. पुढचं नाव आहे पायल गेमिंग. हेलो हाय नमस्कार. नमस्ते सीएम सर. सर जो आज दुनिया टॉप गेम्स खेलती है वो या तो यूएस, चाइना, जापान या फिर साउथ कोरिया में बनते हैं. तो क्या हम महाराष्ट्र में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेनिंग देख सकते हैं जिससे आने वाले टाइम पे हम इंटरनेशनल लेवल के गेम्स बना सके? नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों को ये करना ही होगा. और मैं तो ये मानता हूं कि अभी ये राइट समय है कि जब हम लोग हमारे लिए नहीं वर्ल्ड के लिए गेम्स तैयार करें. हमारे यहाँ तैयार हो और वर्ल्ड उस प्रकार के गेम्स खेले. इसलिए हमने जो एवीजीसी की पॉलिसी तैयार की है उस पॉलिसी में करीब
12 हब्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये जो हब्स होंगे ये एक प्रकार से कंप्लीट इकोसिस्टम आपके लिए तैयार करेंगे, जहां पर हम लोग जो गेम्स जो क्रिएट करने हैं वो क्रिएट कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इसकी कंप्लीट जो इकोसिस्टम के लिए फंडिंग की आवश्यकता है या एक प्रकार से क्रिएटर्स को फंड्स के साथ कनेक्ट करना है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने इस पॉलिसी का एक प्रकार से इस पॉलिसी में लिया हुआ है। सो आई थिंक दैट नाउ इज अ राइट टाइम व्हेन आवर पीपल शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग गेम्स फॉर द वर्ल्ड। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. The next name is Raj Verma. Hello, welcome. नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, यहाँ पे इतने सारे क्रिएटर्स हैं। क्रिएटर्स हर मंथ, हर हफ्ते, मतलब साल भर बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते अपने रिसोर्सेस पे, स्टूडियोज पे, इक्विपमेंट्स पे। जैसे इंडिया में स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए प्रॉपर कॉम्प्लेक्स है, क्या क्रिएटर्स के लिए एक डेडिकेटेड कॉम्प्लेक्स, एवीजीसी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र बिल्ड कर सकता है, जिसमें हम एक्सेस कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिसोर्सेस को, जो हम सबको हेल्प हो? बिल्कुल, हम लोगों ने ये तय किया है, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स हम लोग तैयार करने वाले हैं। और विशेष रूप से हम लोगों ने तय किया है कि हमारा जो न्यू मुंबई एयरपोर्ट है, इससे करीब बहुत ही पास इसके हम लोग एक 50 एकर्स जगह हम लोगों ने तय किए। इस जगह पर हम लोग इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे जहां पर ई स्पोर्ट्स भी खेले जाएंगे, जहां कंटेंट क्रिएशन भी होगा। और इस कंटेंट क्रिएशन के लिए और ये सारी जो हमारी इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के लिए जो जो चीजें आवश्यक है, ये सारी चीजें वहां होगी और वो भी इंटरनेशनल स्तर की होगी। मतलब जो भी इकोसिस्टम आपको दुनिया के किसी भी एरिया में मिलेगी, ऐसी इकोसिस्टम हम आपको वहां देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. The next name on the list is Kashvi Hiranandani. Welcome, Kashvi. नमस्ते सर। नमस्ते। सर 10वीं के बाद हर घर पर यही सवाल होता है कि क्या मुझे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। क्या महाराष्ट्र में कोई ऐसा सिस्टम रहना चाहिए ताकि बच्चे पूछ पाए कि क्या मैं गेमिंग में, वीएफएक्स में या एनिमेशन में करियर कर पाऊं और उसका एजुकेशन पाथ भी रहे? बिल्कुल सही बात आपने कही और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिस तेजी के साथ क्रिएटर्स इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट करियर। अब धीरे धीरे ये हमारे बच्चों को इसके ओर हमको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली अब हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में इसका शेयर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इस क्षेत्र में हो रही है, तो हमको भी इस अभी तक तो एक बात यह है कि आप जैसे कई लोगों के भरोसे ये क्षेत्र बड़ा हुआ है, पर इसको बहुत फॉर्मल क्षेत्र के रूप में अभी अभी देखा जाने लगा है। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट विच क्रिएटेड एवीजीसी पॉलिसी। वी क्रिएटेड इट इन 2017। नाउ दिस इज आवर सेकंड एवीजीसी पॉलिसी। पहली पॉलिसी में हम लोग थोड़ा काम कर पाए बिकॉज उस समय एक क्षेत्र बहुत नया था, लेकिन अब ये जो नई पॉलिसी है इसमें हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसको एवीजीसी का एक पार्ट बनाया है, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन जो है टुवर्ड्स एंटायर सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण थ्रस्ट एरिया हमारे लिए वो है। और उसके साथ साथ हम लोग ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला भी ये सेक्टर होने वाला है। उसी के चलते हम लोग एक बहुत बड़ी ट्रेंड मैन पावर इसमें खड़े करना चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये समय भी आ गया है कि हम लोग इसको बिल्कुल हमारी स्कूल एजुकेशन से शुरू करें। धन्यवाद सर। थँक यू। आणि या लिस्ट मधलं शेवटचं नाव आहे मॉर्टन. नमस्कार सीएम सर. नमस्ते. नववर्ष आणि गुड़ीपाड़वा हार्दिक शुभेच्छा. थैंक यू सो मच. बहुत सीरियस क्वेश्चंस हो गए. मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको कैसे गेम्स खेलना पसंद है, जैसे बीजीएमआई हो गया, कैंडी क्रश हो गया या पॉलिटिक्स? देखो, पॉलिटिक्स के गेम खेलते खेलते बाकी गेम खेलने को समय वैसे कम मिलता है, लेकिन आई विल बी वेरी हैप्पी टू प्ले द गेम्स. मुझे पसंद है. अभी
मैंने एक अपना कार वाला गेम यहाँ पर खेल कर देखा तो मुझे याद आया कि बचपन में भी उसको खेलते थे, लेकिन बाद में छोड़ दिया। तो तब से खेला होता तो मैं भी शायद चैंपियन बन सकता था, क्योंकि मुझे ड्राइविंग तो बहुत पसंद है, लेकिन ई ड्राइविंग जो है, ई स्पोर्ट्स की ड्राइविंग, इसको मैंने कभी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो आई थिंक, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन स्पोर्ट्स नेवर इज अ लॉन्ग टाइम, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू स्टार्ट। थँक्यू. थँक्यू सर. आत्ता जे काही प्रश्नोत्तर झाले त्याच्यावरनं ह्या क्षेत्रात सगळ्यांचंच भवितव्य खूप उज्ज्वल आहे ह्याची खात्री मला आहे. एक विनंती करायची आहे, ज्या ज्या लोकांनी प्रश्न विचारले हं. त्या सगळ्यांना मी या ठिकाणी सोशल मीडिया साईट्सवर बघत असतो, त्यांच्या रील्स बघत असतो, त्यांचं कंटेंट बघत असतो. त्यामुळे माझी त्या सर्वांना विनंती आहे की मला त्यांच्यासोबत एक फोटो काढायचा आहे. सो कॅन क्या एव्हरीबडी बात कम आहे. टू द स्टेज. आता ज्या ज्या लोकांशी आपण संवाद साधला क्रिएटर्सशी, त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी रंगमंचावरती यावं. सगळे झालेत व्यवस्थित डिवाइड. फ्रेम छान दिसते. फोटोग्राफर्सना विचारते मी. सो वी कॅन हॅव द फोटो प्लीज. पॉल सर, आय वुड रिक्वेस्ट यू टू maybe come a little ahead. We want to see you as well in the photo. जोरदार टाळ्या. खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या भविष्याचा फोटो होता हा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. प्लीज स्थाना पन्नवा. थँक्यू. थँक्यू. सीएम सर, थँक्यू सो मच. इतकं छान जेस्चर तुम्ही केलं आणि मी सगळ्याच मान्यवरांचे आभार मानते की तुम्ही आज इथे उपस्थित राहिलात. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सो मच. एकदा या सगळ्यांसाठी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या.